हे एज्युकेशन सोसायटी सांगली, बळवंतराव झेले हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज जयसिंगपूर, स्टँडर्ड 8, सब्जेक्ट जनरल सायन्स, चॅप्टर नंबर 8 पोल्युशन, टीचर सौ R.M. नवले. Let us go to study the lesson pollution. Various problems of environment. We see various problems like industrialization, deforestation, garbage, smoke. These are various problems in our environment. These problems in environment have been arised due to human activity. Many problems have been arisen on earth due to human interference in the nature. Industrialization, increasing population, mining, transportation, indiscriminate use of pesticides and fertilizers are causing pollution on the earth. It is affecting human beings. Pollution, contamination of natural environment that will be harmful to ecosystem is called as a pollution. सभोवतालच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये घडून आलेले हानिकारक बदल जे इकोसिस्टीम म्हणजेच परिसंस्थेला हानिकारक आहेत असे बदल म्हणजे पोल्युशन. पोल्युटंट्स, फॅक्टर्स अफेक्टिंग natural functions of ecosystem and causing harmful effects on abiotic and biotic factors are called as a pollutant. असे घटक जे इकोसिस्टीमच्या नॅचरल फंक्शन वरती अफेक्ट घडवून आणतात, ज्याच्यामुळे हार्मफुल इफेक्ट्स हे सजीव आणि त्याचबरोबर निर्जीव गोष्टींना सुद्धा सोसावे लागतात, त्या घटकांना पोल्युटंट्स असं म्हणतात. पोल्युशन मध्ये सर्वप्रथम आपण पाहूया एअर पोल्युशन. We know that air is mixture of various gases like oxygen, water vapor, nitrogen, argon, carbon, carbon dioxide, etc. When we burn fuels, various products formed during combustion of fuels. These are carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, lead, and particulate matter. Reasons of air pollution. Reasons of air pollution. There are two types of reasons which causes air pollution. First one is man-made and second reason is natural reason. In this picture we see a vehicle releases gas, smoke. In second picture is forest fire. This is volcanic eruption and smoke released from industries. एअर पोल्युशन साठी कारणीभूत असणारे घटक हे मॅन-मेड आहेत, त्याचबरोबर काही नॅचरल सुद्धा आहेत. तर सर्वप्रथम आपण पाहूया एअर पोल्युशन साठी कारणीभूत असणारे नॅचरल रिझन्स, नॅचरल सोर्सेस ऑफ एअर पोल्युशन.
dust storms, cyclones, forest fire, volcanic eruption, microbes, these are some natural reasons which causes air pollution. First, see cyclones and dust storms. Dust, soil, garbage, pollens, microbes are mixed with air and causes air pollution. Volcanic eruption, solid gases and liquid materials emerges through eruption. For example, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon dioxide, ammonium chloride, hydrogen dust, vapors, etc. Forest fires release carbon dioxide, sulfur dioxide and hydrogen sulfide in air. सायक्लोन्स असेल, व्हॉल्कॅनिक इरप्शन असेल किंवा फॉरेस्ट फायर असेल, यामधून हवेमध्ये अनावश्यक असे वायू घटक हे मिसळले जातात आणि नॅचरली असणारे हवेची जी क्वालिटी आहे ती इथे बिघडवली जाते. त्यामुळे या घटकांच्यामुळे एअर पोल्युशन घडून येते. त्याचबरोबर काही मॅन मेड रिझन सुद्धा आहेत ज्यामुळे एअर पोल्युशन घडून येते. प्रथम आहे फ्युएल. टाइप्स ऑफ फ्युएल्स. फ्युएल्स आर 3 main types. They are solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels. Solid fuels मध्ये वूड, कोल, चारकोल. लिक्विड फ्युएल्स मध्ये केरोसिन, पेट्रोल, डिझेल. गॅसेस फ्युएल्स CNG, LPG, बायोगॅस, हायड्रोकार्बन्स, हायड्रोजन एक्सेट्रा. तर या फॉसिलच्या बर्निंग मधून सुद्धा पॉइझनस गॅसेस, हार्मफुल गॅसेस एअर मध्ये मिक्स केले जातात आणि एअर पोल्युशन घडून येते. इंडस्ट्रीज मधून सुद्धा पॉइझनस गॅसेस हे हवेमध्ये सोडले जातात. त्याचबरोबर ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट्स अँड ब्लास्ट, यूज ऑफ एलिमेंट्स लाईक युरेनियम, थोरियम, ग्राफाइट, प्लुटोनियम release number of gases in air and this causes pollution. Air pollutants, sources and effects. इथे काही एअर पोल्युटंट्स चार्ट मध्ये दाखवण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर त्यांचे सोर्स आणि त्यामुळे घडून येणारा हार्मफुल इफेक्ट. फर्स्ट पोल्युटंट इज सल्फर डायऑक्साइड. सल्फर डायऑक्साइड हा फॅक्टरीज मधून रिलीज केला जातो जिथं कोल किंवा मिनरल ऑइल फ्युएल म्हणून वापरलेले असते. याचा जो इफेक्ट आहे तो इरिटेशन ऑफ आईज, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, एक्सेस म्युकस, कफ, ब्रीथ. सेकंड पोल्युटंट कार्बन monoxide. Source, vehicular and industrial smoke. Effect, lowered O2 carrying capacity of blood. Third air pollutants, oxides of nitrogen, vehicular smoke, irritation of respiratory tract and lungs, particulate matter, vehicular and industrial smoke, respiratory diseases. Dust, vehicular and industrial smoke, silicosis. Pesticides, production and use of pesticides, mental weakness, death due to prolonged exposure. Methane, industrial leakage, poisoning, skin cancer, asthma, respiratory diseases.
हे काही एअर पोल्युटंट्स आहेत जे की विविध कोलच्या किंवा फ्युएलच्या कंबशन मधून बाहेर पडतात आणि हे एअर पोल्युटंट्स ह्यूमन लाईफला सिरियसली अफेक्ट घडवतात. बरेचसे सिरियस प्रॉब्लेम्स हे ह्यूमन मध्ये या एअर पोल्युटंट्समुळे दिसून येतात. त्याचबरोबर एअर पोल्युटंट्स हे काही प्लांट्स आणि ॲनिमलना सुद्धा इफेक्ट घडवून आणतात. Effects of air pollution on plants and animals. First, ozone depletion, ozone layer depletion. एअर पोल्युशन मुळे जो आपल्या पृथ्वीच्या सभोवताली ओझोनचा लेयर आहे तो सुद्धा हळूहळू कमकुवत बनत चाललेला आहे. Effects of air pollution on plants and animals. Earlier, we have studied that ozone layer is present below the stratosphere at the height of 48 kilometers from Earth's surface. It protects the living world of the Earth from ultraviolet rays radiating from the sun. However, nowadays, ozone layer is getting depleted due to some reasons. पृथ्वीचं संरक्षक कवच किंवा पृथ्वीची छत्री म्हणून आपण ओझोन लेयरला संबोधतो, जो की स्ट्रॅटोस्फिअरच्या खाली म्हणजे पृथ्वीच्या वरती 48 किलोमीटर अंतरावरती हा ओझोन लेयर आपणास पाहावयास मिळतो. ही जी पृथ्वीची छत्री आहे ही सुद्धा या एअर पोल्युशन मुळे नष्ट होत चाललेली आहे, कमकुवत होत चाललेली आहे. सूर्यापासून येणारे हानिकारक अल्ट्राव्हायोलेट जे रेज आहेत, या रेज मुळे आपणाला बरेचसेच प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात. हे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आपल्यापर्यंत येऊ न देण्याचं कार्य या ओझोन लेयर मुळे घडून येतं आणि हाच ओझोन लेयर आता या एअर पोल्युशन मुळे कमकुवत बनत चाललेला आहे. ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग हा जो ग्रीन हाऊस इफेक्ट आणि ग्लोबल वॉर्मिंग आहे हे सुद्धा एअर पोल्युशनशी रिलेटेड आहे. दो कार्बन डायऑक्साइड इज प्रेझेंट इन व्हेरी लेस क्वांटिटी इन atmosphere, it plays a very important role of absorption of solar heat. Over the last 100 years, proportion of carbon dioxide has been increased. Effect of this carbon dioxide on earth temperature is nothing but greenhouse effect. Similarly, the carbon dioxide, nitrous oxide, methane and CFC also trapped the heat collectively. These are called as greenhouse effect or greenhouse gases. कार्बन डायऑक्साइड हा थोड्याशा प्रमाणात ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणे याचा खूप यूज आपल्या अर्थसाठी आहे, जो की सोलार हीट पकडून ठेवण्याचं काम करतो. परंतु गेल्या 100 वर्षांमध्ये कार्बन डायऑक्साइड या वायूचं प्रोपोर्शन हे वाढत आहे. त्याचप्रमाणे काही ग्रीन हाऊस इफेक्ट घडवून आणणारे गॅसेस, ग्रीन हाऊस गॅसेस आपण ज्यांना म्हणतो, असे नायट्रस ऑक्साइड, मिथेन, CFC हे सुद्धा ॲटमॉस्फिअर मध्ये वाढत आहेत आणि त्याच्यामुळे ॲटमॉस्फिअर मधील जी हीट आहे ती वाढत चाललेली आहे. इथं ग्रीन हाऊस इफेक्ट कसा घडून येतो, ग्रीन हाऊस इफेक्ट थोडक्यात दाखवलेलं आहे.
सूर्यापासून उत्सर्जित झालेली काही ऊर्जा ही वातावरणामध्ये शोषून घेतली जाते. सोलार रेडिएशन passes through the clear atmosphere. Most radiation is absorbed by the earth surface and warms it. सूर्यापासून आलेली एनर्जी रेडिएशन अर्थ सरफेस मध्ये थोड्याफार प्रमाणात ऍब्सॉर्ब केलं जातं आणि त्यामुळे अर्थचा जो सरफेस आहे हा वॉर्म मेंटेन केला जातो. Some solar radiation is reflected by the earth and the atmosphere. थोड्याशा प्रमाणात ऍब्सॉर्ब केला जातो आणि थोडस सोलार रेडिएशन हे बॅक रिफ्लेक्टेड केलं जातं अर्थ सरफेस कडून ऍटमॉस्फिअर मध्ये परत ही एनर्जी रिफ्लेक्ट केली जाते. Some of the infrared radiation passes through the atmosphere and some is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecules. The effect of this is to warm the earth surface and the lower atmosphere. कार्बन डायऑक्साइड वातावरणातील अगदी कमी प्रमाणात असला तरी तो सूर्याची उत्सर्जित ऊर्जा शोषून घेण्याचे अतिशय उपयुक्त काम करतो. मागील 100 वर्षांमध्ये औद्योगिकीकरणामुळे वातावरणामधील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढले आहे. कार्बन डायऑक्साइडच्या पृथ्वीच्या तापमानावर होणारा परिणाम म्हणजे हरितगृह परिणाम होय. कार्बन डायऑक्साइड प्रमाणे नायट्रस ऑक्साइड, मिथेन, CFC हे वातावरणातील उष्णता रोखून ठेवतात. एकत्रितपणे त्यांना हरितगृह वायू असे म्हटले जाते. वाढत्या हरितगृह परिणामामुळे हळूहळू जागतिक तापमान वाढत चाललेले आहे. यामुळे हवामानात बदल घडून त्यामुळे पिकांचे उत्पादन, वन्यजीवाचे वितरण यात बिघाडा तसेच आणखी बरेचसेच सिरियस प्रॉब्लेम्स या ग्रीन हाऊस इफेक्ट मुळे दिसून येतात. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग. ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणजेच वाढतं पृथ्वीचं जे वाढलेलं तापमान आहे, तापमान जे वाढत आहे त्यामुळे अर्थवरती काही अनिष्टकारक बदल दिसून येतात. काही ठिकाणी अतिवृष्टी होते, काही ठिकाणी दुष्काळ पडतो, काही ठिकाणी आपल्याला थोडस सुजलाम सुफलाम दिसेल. वाढलेल्या तापमानामुळे जे हिमनग आहेत तेही वितळत आहेत आणि त्यामुळे समुद्राची पाण्याची पातळी वाढत आहे. जे प्राणी आहेत हे प्राणी सुद्धा या वाढलेल्या तापमानामुळे हैराण होतात आणि हे प्राणी दुसरीकडे स्थलांतरित होण्यास उद्युक्त होतात. त्याचबरोबर मनुष्य प्राण्यांना सुद्धा या वाढलेल्या टेम्परेचरमुळे अनेक स्किन प्रॉब्लेम, स्किन कॅन्सर सुद्धा होत आहे. ऍसिड रेन हा सुद्धा एअर पोल्युशनमुळे घडून आलेला इफेक्ट आहे. कोळसा, लाकूड, खनिज तेले यासारख्या इंधनाच्या ज्वलनातून सल्फर व नायट्रोजन यांची ऑक्साइडे वातावरणामध्ये सोडली जातात. ही पावसाच्या पाण्यात मिसळतात व त्यापासून सल्फ्युरिक आम्ल, नायट्रस आम्ल व नायट्रिक आम्ल तयार होते. ही आम्ले पावसाचे थेंब किंवा हिमकणामध्ये मिसळून जो पाऊस किंवा बर्फ पडतो यालाच आम्लवर्षाव असं म्हणतात. Causes of acid rain. The causes of acid rain are sulfur and nitrogen particles which get mixed with the wet components of rain.
Sulfur and nitrogen particles which get mixed with the water are found in two ways, either man-made, that is as the emissions are given out from industries, or by natural causes like how a lightning strike in the atmosphere releases nitrogen ions and sulfur is released from volcanic eruption. Effects of acid rain. Acid rain also causes the corrosion of water pipes, which further results in leaching of heavy metals such as iron, lead, and copper into drinking water. It damages the buildings and monuments made up of stones and metals. या ऍसिड रेनमुळे वॉटर पाईप्स असतील किंवा हेवी मेटल्स जे आयरनचे बनले असतील, लेडचे बनले असतील, कॉपरचे बनले असतील, हेही कमकुवत व्हायला लागतात. त्याचबरोबर काही बिल्डिंग्स आणि स्मारके हे सुद्धा ऍसिड रेनमुळे डॅमेज होत चाललेले आहेत. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी which is made up of copper has also been damaged by the cumulative action of acid rain and oxidation for over 30 years and is therefore becoming green. स्वातंत्र्य दिवसाचा पुतळा जो अमेरिकेमध्ये आहे, कॉपरचा बनलेला आहे, तो सुद्धा ऍसिड रेनमुळे अफेक्टेड झालेला दिसून येतो.